કરીએ તો દિવસના અંતે રૂપિયો 2 પૈસા જેટલો મજબૂત થઈને 83.34 પ્રતિ ડોલર ઉપર બંધ થયો અને શરૂઆતી કારોબારમાં ડોલર સામે રૂપિયો ગઈકાલના ક્લોઝિંગ લેવલ પાસે જ કોઈ બદલાવ વગર 83.36 પ્રતિ ડોલર ઉપર ખુલ્યો હતો. ડોલર ઇન્ડેક્સ હજી પણ 106ની આસપાસ યથાવત છે. વધુ ચર્ચા કરીશું. આપણી સાથે જોડાયા છે એક્સિસ સિક્યોરિટીઝના દેવ્ય કકલાણી. દેવ્ય, સ્વાગત છે આપનો CNBC બજાર પર. અને જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છે, આજે રૂપિયો ફ્લેટ શરૂ થયો અને એક નાની રેન્જની અંદર જ કારોબાર 3-4 પૈસાની મજબૂતી સાથે ક્લોઝ થતો દેખાયું છે. તો આગળ રૂપિયા ઉપર આપનો કઈ રીતનો વ્યૂ બની રહ્યો છે? ગુડ ઇવનિંગ. અગર ડોલર રૂપિયાની વાત કરું તો રેન્જ જે છે એક નાની ઇન્ટેક્સ છે હમણાં એઝ ઓફ નાઉ 83.50 83.60 ની ઉપર જતું નથી. પણ એનું જે મેઇન હમણાં એઝ ઓફ નાઉ જે ફેક્ટર છે જે રૂપિયાને એફેક્ટ કરી શકે છે એ ડોલર ઇન્ડેક્સ છે, જે ઓલમોસ્ટ 2 થી 3 વીકના હાઈ કરે છે, $106 ની ઉપર ટ્રેડ કરે છે. જ્યાં સુધી ડોલર ઇન્ડેક્સની કરેક્શન આવશે નહીં ત્યાં સુધી મને લાગતું નથી કે રૂપિયા જે છે એમાં વધારે સ્ટ્રેન્થન થઈ શકે છે. જે પણ હેજર્સ ને જે ઇમ્પોર્ટર એક્સપોર્ટર છે તો એના માટે આઈ ગેસ 83.20 ને 83.10 નો લેવલ સપોર્ટ લેવલ રહેશે. એની નીચે હમણાં એઝ ઓફ નાઉ મને દેખાતો નથી. ઓકે, તો 83.10 નો સપોર્ટ લેવલ જો છે એને તમે ધ્યાને રાખીને ચાલી શકો છો. મેઇન ફેક્ટર જે અહીંયા આગળથી ઇમ્પેક્ટ કરી રહ્યું છે ડોલર ઇન્ડેક્સ છે, જેને આપણે 106ની આસપાસ યથાવત જોઈ રહ્યા છે. તો રૂપિયાની આપણે વાત કરીએ, આગળ વધીએ અને સોના ચાંદીની ચમક જે ફિક્કી પડી રહી છે એ અંગે ચર્ચા કરી લઈએ. તો આજે પણ વૈશ્વિક બજારમાં અને સ્થાનિક બજાર બંનેમાં કિંમતોમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. તો આટલી મોટી રેલી પછી સોના ચાંદીમાં ક્યાંથી ઘટાડો આવ્યો એની વિગતો લઈએ સહયોગી मनीषा गुप्ता पास थी. मनीषा जी, बुलियन की रैली रुकने के पीछे क्या कारण देख रहे हैं आप? जी हाँ, 5 हफ्ते तक लगातार ऑल टाइम हाइज बनाने के बाद अब फाइनली सोने ने अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर आते हुए देखी है. एक ही दिन में इतनी बड़ी मुनाफा वसूली 3 साल के बाद पहली बार देखने को मिली है. अगर आज की बात करें तो करीबन 1000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट भारतीय बाजारों में सोने में देखने को मिली है और चांदी करीबन 1200 रुपए से सस्ती हो चुकी है. तो अपने ऑल टाइम हाई से हमने अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर बनते हुए इसलिए भी देखी है क्योंकि डॉलर इंडेक्स 6 महीने के हाइज पर है. यूएस ईज में यहाँ पर इजाफा देखने को मिला है और जो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिकल चिंताएं थी उसमें थोड़ा सा डीएस्केलेशन आया है. जिस तरह की स्टेटमेंट्स ईरान और इजराइल दोनों तरफ से आई हैं, ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चिंता की बात है और उस वजह से भी एक मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर बनते हुए देखी. हेज फंड्स और मनी मैनेजर्स ने सोने और चांदी दोनों में ही बहुत लॉन्ग पोजीशंस बनाई हुई थी और बहुत ही डेंजरसली ओवर बॉट ये जोन होता जा रहा था. तो कुछ खरीदारी कुछ गिरावट उस वजह से भी यहाँ पर आई है. इसके साथ साथ अगर ध्यान दें तो हमने सीएमई की तरफ से 2 इंक्रीज इन मार्जिन यहाँ पर आते हुए देखे. शंघाई ने यहाँ पर ट्रेडिंग में कर्ब्स लगाए कि आप बहुत बड़ी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते. तो इन सब का भी कुछ असर यहाँ पर अब बाजार में बनता हुआ नजर आया है. मार्केट एक और चीज बहुत ध्यान से देखेगी, वो है इस हफ्ते के डेटा. अभी यूएस के जीडीपी नंबर्स आने हैं, होम सेल्स आना है, पर्सनल स्पेंडिंग और एक्सपेंडिचर आना है, साथ ही चाइना और टर्की की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है. और अब जिस तरह की बातें हो रही हैं कि यूएस फेड की तरफ से पहली रेट कटौती जून नहीं सितंबर में होने वाली है, तो बाजार ने उसको भी यहाँ तक फैक्टर इन किया है और गिरावट उस वजह से आई है. अब यहाँ से भी माना जा रहा है कि करीबन $100 तक की गिरावट सोना शायद और देख सकता है. चांदी में आप 2-3 हजार रुपए की गिरावट भारतीय बाजारों में भी और देख सकते हैं. तो जो मुनाफा वसूली है माना ये जा रहा है कि इस क्वार्टर में बनते हुए नजर आएगी. जो इस साल का दूसरा भाग है, सेकेंड हाफ है, उसमें फिर से खरीदारी लौट सकती है. यानी कि कोई डायरेक्शनल चेंज यहाँ पर नहीं है और सोने चांदी में डिप से खरीदारी की राय अब भी बरकरार है. जी मनीषा जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद. આપણી સાથે દેવ્ય કકલાણી પણ જોડાયેલા છે. દેવ્ય, આપ સોનાને અહીંયા આગળથી કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? જે રીતે આપણે અગાઉ પણ ચર્ચા કરી રહ્યા હતા કે ફાસ્ટ રેલી થઈ હતી તો ફાસ્ટ ઘટાડો પણ આવી શકે છે અને શું એવું જ કંઈક થઈ રહ્યું છે? આ નફા વસૂલી તરીકે તમે જોઈ રહ્યા છો કે પછી અન્ય કારણો જોઈ રહ્યા છો જે આપણે જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન્સના ડીએસ્કેલેશન ને મુખ્ય કારણ છે? આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો અને કેટલો ઘટાડો હવે તમે અપેક્ષિત કરી રહ્યા છો? મનીષાજીએ એકદમ સારી રીતે આપણને એક્સપ્લેન કર્યું કે શું શું ફેક્ટર્સ ગોલ્ડ પ્રાઇસને અફેક્ટ કરી રહ્યા છે. કે મેઇન જે રેલી જે ગોલ્ડમાં આવી હતી 72,000 ની ઉપર, કે જે રેલી જે સ્ટાર્ટ થઈ હતી ઇટ સ્ટાર્ટેડ આફ્ટર 67,000. જે 67,000 નું જે પ્રીવિયસ જે હાઈ હતું એ બ્રેકઆઉટ થયું હતું, એનાથી રેલી સ્ટાર્ટ થઈ હતી ને અપ્રોક્સિમેટલી
70,000 ની આસપાસ આવી ગઈ છે. 70,000 ની જે ઉપરની જે રેલી હતી જીઓપોલિટિકલ ટેન્શનના વજહથી હતી. કે વોરનો જે માહોલ બનાવી ગયો હતો તેના માટે ઓવર સ્ટ્રેચ શું થઈ ગયું હતું અને ઓવરબોટ શું થઈ ગયું હતું. ને અગર હું ફંડામેન્ટલી વાત કરું તો બીજા એન્ટી ડોલર ઇન્ડેક્સ છે એમાં પણ આપણને મજબૂતી જોવા મળતી હતી, પણ એ ટાઈમ પર ગોલ્ડ ને સિલ્વરમાં આપણને કોઈ પણ કરેક્શન નહોતું આવ્યું. તો જે વોર ફિયર જે છે ઘટી ગયા તો એક્સપેક્ટેડ હતું કે કરેક્શન આવશે ને કરેક્શન ક્યારે પણ હિસ્ટોરિકલી જોઈએ કે જ્યારે પણ એક પેરાબોલિક રેલી આવે છે ગોલ્ડ ને સિલ્વરમાં તો કરેક્શન પણ એટલું જોરદાર જ આવે છે. તો જે પણ કરેક્શન છે ઇટ ઇઝ એઝ એક્સપેક્ટેડ. તો જે પણ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર્સ છે ગોલ્ડ ને સિલ્વરની અંદર તો એને કંઈક પેનિક થવાની જરૂરત નથી મારા હિસાબથી, કે લોંગ ટર્મ ટ્રેન્ડ જે છે એઝ ઓફ નાઉ સોના અને ચાંદીનો ઇન્ટેક્ટ જ છે. ઇનફેક્ટ આ લોકો માટે એક સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે જેને રેલી મિસ કરી નાખી હતી એ લોકો આ લેવલથી સ્ટેગર્ડ મેનરમાં બાઇંગ કરી શકે છે સોના અને ચાંદીમાં. ને ઇન્ટરડે લેવલ્સની અગર વાત કરું તો 70,300 ની આસપાસ અગર આવશે રેટ ગોલ્ડની અંદર તો ત્યાં બાય કરીને ચાલવાનું. સ્ટોપ તો 70,100 નું રાખવાનું અને ટાર્ગેટ ઉપરમાં 70,650 નું મેન્ટેન કરવાનું. ઓકે, તો અહીંયા આગળથી દેવે સરસ સમજાવ્યું આપણને કે 70,000 સુધીની જે રેલી હતી એને આપણે જે સોનાની ફંડામેન્ટલ રેલી કહી શકીએ અને ત્યારબાદની જે આવી હતી જીઓપોલિટિકલ ટેન્શનને કારણે જે આગળની જે મજબૂતી 70,000 બાદની મંદી દેખાઈ રહી છે અને હવે આપણે ફરીથી 70,455ની આસપાસ જેટલો ઘટાડો આવતો જોઈ રહ્યા છે. અને અત્યારે ઇન્વેસ્ટર માટે જે સલાહ બની રહી છે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, તમારા રોકાણમાં બની રહેવાનું છે. ટ્રેડર્સ માટે જે સલાહ છે એ પણ બાય કરવાની છે બનતી દેખાઈ રહી છે. તો થોડા ઘટાડે બાય કરીને તમે ચાલી શકો છો 70,300ની આસપાસ. 70,650ના ટાર્ગેટ તમને બનતા દેખાઈ શકે છે અને 70,100નો સ્ટોપલોસ રાખો. તો આ અહીંયા આગળથી સલાહ ખાસ સોના ઉપર બનતી દેખાઈ રહી છે. હવે ચાંદીની વાત આપણે કરી લઈએ. ચાંદીમાં પણ મોટો ઘટાડો આવી ગયો. ગઈકાલે તો આપણે 5% મોટો ઘટાડો આવતા જોયો હતો અને ચાંદી આપણે $26, $27 સુધી પહોંચતી જોઈ રહ્યા છે. MCXની વાત કરીએ તો આપણે 82,000ના સ્તર સરકવાની વાત ગઈકાલે કરી રહ્યા હતા. આજે 80,000ની નીચે પણ પહોંચી ગયા છે. તો ચાંદીને તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો અને ચાંદી પર આપની કઈ રીતની સલાહ રહેશે? તમે જે કીધું કે ગોલ્ડના જે પગલે ચાંદીમાં પણ આપણને એક સારો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. કોમેક્સમાં ઓલમોસ્ટ 5% ડાઉન હતું. અગર હું નિયર ટર્મની વાત કરું તો જે ચાંદી જે છે એ પણ ગોલ્ડની સાથે સાથે એ પણ ઓવરબોટ ઝોનમાં આવી ગયું હતું. તો એક્સપેક્ટેડ હતું એ કરેક્શન આવશે. અને હજી પણ એવું લાગે નિયર ટર્મમાં કે 3 થી 4% કરેક્શન આવી શકે છે. પણ અગર કરેક્શન આવ્યું તો ઇન્વેસ્ટર માટે પણ એ પણ એક સારી બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી શકે છે. કેમ કે ઓવરઓલ ફંડામેન્ટલી જે છે ચાંદીનું જે આઉટલુક આ વર્ષ માટે એ પોઝિટિવ છે. એઝ પર વર્લ્ડ સિલ્વર સર્વે 2024માં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કન્ઝમ્પશન એનું ઓલમોસ્ટ 9% વધવાનું છે એઝ કમ્પેર ટુ 2023. તો કંઈ પણ કરેક્શન આવશે તો ત્યાં આપણને બાય કરીને ચાલવાનું. ચાંદીમાં અગર ઇન્ટરડેની લેવલ્સની વાત કરું તો જે ડે હાઈ જે છે 80,200નો પ્રાઇસ એની ઉપર સસ્ટેન કરશે તો ત્યાં બાય કરવાનું. સ્ટોપ લોસ 79,900નું રાખવાનું અને ટાર્ગેટ ઉપરમાં 80,600નું મેન્ટેન કરવાનું. ઓકે, તો 80,600ના ટાર્ગેટ માટે ચાંદીમાં પણ અહીંયા આગળથી એક તમે ખરીદારીનો વ્યૂ રાખી શકો છો. તો આ સલાહ અહીંયા આગળથી બનતી દેખાઈ રહી છે. તો સોના ચાંદીને આપણે અહીંયા આગળથી ખાસ ચર્ચા કરી છે અને બંનેમાં ઘટાડે ખરીદીની સલાહ તમારે માટે બનતી દેખાઈ રહી છે. અને આ સાથે હાલ સમય થઈ રહ્યો છે એક બ્રેક લેવાનો. લઈશું બ્રેક અને બ્રેક બાદ અન્ય કોમોડિટીઝની ચર્ચા સાથે આ શોમાં આગળ વધીશું. कमोडिटीज में बुल रन जारी है. जहां सोना ऑल टाइम हाइज पर है, वहीं सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक भी मल्टी मंथ हाइज पर. इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, करेंसी वॉलेटिलिटी समझने में और महंगाई से निपटने में आपकी मदद करेगा. इस वेबिनार में मैं आपको सिखाऊंगा कमोडिटी के एडवांस टेक्निकल्स, कमोडिटी फोरकास्टिंग और एडवांस चार्ट पैटर्न. इस मौके को जाने मत दीजिएगा क्योंकि यहाँ फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल तक सब सीखने को मिलेगा. तो मिलते हैं 18 मई को कमोडिटी गुरुकुल में. तो कमोडिटी गुरुकुल से जुड़ने के लिए वेबसाइट लिंक पर जाकर अभी रजिस्टर करें. શેર બજારની ચડતી પડતીમાં કયા શેર લેવા કે વેચવા
તેની મથામણમાં અટક્યા છો તો વોટ્સએપ કરો 7506660000 પર અને પૂછો તમારા સવાલ. તમે @CNBC બજારના ફેસબુક પેજ અને ટ્વિટર હેન્ડલ પર #બજાર હેલ્પલાઇન લખી પ્રશ્નો મોકલી જવાબ મેળવી શકો છો અથવા CNBC બજારના ટ્વિટર હેન્ડલ #બજાર હેલ્પલાઇન પર ટ્વીટ કરી અને મેળવો શેર બજાર સંબંધિત તમામ જવાબ. બજાર હેલ્પલાઇન मात्र CNBC बाजार पर. कमोडिटीज में बुल रन जारी है. गोल्ड अपने ऑल टाइम हाइज पर है तो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक भी मल्टी मंथ हाइज पर. इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, करेंसी वॉलेटिलिटी समझने में और महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी. इस वेबिनार में मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक्स ऑफ कमोडिटी मार्केट, द पर्पस ऑफ ट्रेड, सिंपल टेक्निक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड कस्टमाइजेशन ऑफ ऑसिलेटर्स. तो इस मौके को जाने मत दीजिए क्योंकि यहाँ फंडामेंटल से टेक्निकल तक सब कुछ सीखने को मिलेगा. तो मिलते हैं 18 मई को कमोडिटी गुरुकुल में. तो कमोडिटी गुरुकुल से जुड़ने के लिए वेबसाइट लिंक पर जाकर अभी रजिस्टर करें. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે કોમોડિટી બજારમાં અને આજે આપણી સાથે દિવ્ય ગગલાણી જોડાયેલા છે. હવે આપણે ક્રૂડના કારોબારની વાત કરીએ તો ક્રૂડમાં આજે રેન્જ બાઉન્ડ કારોબાર રહ્યો છે જ્યાં સ્થાનિક બજારમાં ભાવ 6826ની આસપાસ પહોંચતા દેખાયા હતા. ત્યાંથી પણ ઘટાડો કન્ટિન્યુ થયો અને 6798ની આસપાસ અત્યારે આપણે કારોબાર પહોંચતો જોઈ રહ્યા છે. MCX ક્રૂડની આપણે વાત કરીએ તો 0.5% ઘટાડો. બ્રેન્ટ પર નજર કરીએ તો $87ની નીચે કિંમતો યથાવત, 86.62 ઉપર આપણે કિંમતો જોઈ રહ્યા છે અને નાઇમેક્સમાં $82ની નીચે એટલે કે 0.5%ના ઘટાડા સાથે 81.49 ઉપર કિંમતો પહોંચતી જોઈ રહ્યા છે. તેવી ક્રૂડમાં પણ આપણને ઘટાડો અહીંયા આગળથી યથાવત લાગી રહ્યો છે અને કિંમતો લગભગ 4 સપ્તાહના નીચલા સ્તરોની આસપાસ પહોંચી છે. તો ક્રૂડના ઘટાડા પાછળ તમે કયા કારણોની અસર જોઈ રહ્યા છો અને ક્રૂડમાં હવે આપ કઈ રીતે ટ્રેડ લેવાની સલાહ આપશો? ક્રૂડમાં પણ જે સેમ ફેક્ટર જે ગોલ્ડ ને સિલ્વર ને ઇમ્પેક્ટ કર્યા હતા પ્રાઇસીસને, કે જે રિસ્ક પ્રીમિયમ જે હતું ક્રૂડ ઓઇલની અંદર એક વોરના ફિયરના વજહથી કે વોરનું ફિયર જે ઓછું થઈ ગયું છે, રિસ્ક પ્રીમિયમ પણ ઘટી ગયું છે. તો એક વન ઓફ ધ રીઝન છે કે આપણને ક્રૂડની અંદર સેલ ઓફ જોવા મળ્યું છે. પણ અગર આપણે ઓવરઓલ ફંડામેન્ટલી જોઈએ તો ક્રૂડ ઓઇલમાં જે રેલી જે સ્ટાર્ટ થઈ હતી 6700ની ઉપર, ઇટ વોઝ બેક બાય ફંડામેન્ટલી કે એ ટાઈમ પર જે મેન્યુફેક્ચરિંગ ડેટા જે આવતા હતા ચાઇના અને યુએસ હતી, ઇટ વોઝ બેટર દેન એક્સપેક્ટેડ. તો એના એક્સપેક્ટેશન હતું કે ચાઇના જે વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ કન્ઝ્યુમર છે ક્રૂડ ઓઇલનું, તો ત્યાંની અગર ઇકોનોમીની રિકવરી આવશે તો ક્રૂડ ઓઇલ માટે પણ એ સારી રહેશે. તો એ એટલે આજે સેલિંગ જે છે થોડુંક વધારે પડતું ઓવરસોલ્ડ રીજનમાં આવી ગયું છે. તો મારા હિસાબથી એક સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે લોઅર લેવલ બાય કરવા માટે, કેમ કે અગર હું રિસેન્ટ સ્વિંગ હાઈની વાત કરું તો ત્યાંથી ઓલમોસ્ટ 6% કરેક્શન આવ્યું છે ક્રૂડ ઓઇલની અંદર. તો ઇન્ટરડે ના જે લેવલ જે છે 6760ની આસપાસ અગર આવશે તો ત્યાં બાય કરીને ચાલવાનું. સ્ટોક તો 6700નો રાખવાનો અને ટાર્ગેટ ઉપરમાં 6820નું મેન્ટેન કરવાનું. ઓકે, તો ક્રૂડમાં પણ અહીંયા આગળથી ખરીદારી કરવાની સલાહ બનતી દેખાઈ રહી છે અને 6820ના ટાર્ગેટને ધ્યાને રાખીને તમે ખરીદારી તરફ રહો તો આ સલાહ અહીંયા આગળથી ક્રૂડ ઉપર મળી રહી છે. નેચરલ ગેસની પણ જો આપણે અહીંયા આગળથી ચર્ચા કરી લઈએ, ખાસ કરીને તો સ્થાનિક બજારમાં નેચરલ ગેસમાં આશરે 1%ની આસપાસની મજબૂતી સાથે 150ના સ્તરની નજીક કારોબાર જોવા મળી રહ્યો છે. દિવ્ય, કઈ રીતે હવે નેચરલ ગેસને તમે જોઈ રહ્યા છો? નેચરલ ગેસની વાતો ઘણા ટાઈમથી આપણને પ્રાઇસીસમાં એક સાઇડવેઝ મુવમેન્ટ જોવા મળે છે. પ્રાઇસીસ જે 160ની ઉપર સસ્ટેન નતું કરતું, કેમ કે એનું રીઝન એ હતું કે વેધર ફોરકાસ્ટ જે છે એ નેચરલ ગેસ માટે કાફી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ત્યાંનું ઇટ વોઝ ટુવર્ડ ધ કોલ્ડ, તો જે એક્સપેક્ટ એટલે ત્યાંની જે ડિમાન્ડ જે છે એ કંઈ ખાસ હતી નહીં ને લોકલમાં જે સપ્લાય પણ છે એ પણ ઓલમોસ્ટ રેકોર્ડ લેવલ પર હતી. તો પ્રાઇસમાં આપણને કંઈ ખાસ રેલી નહોતી જોવા મળતી. પણ હવે જે નવો જે ડેટા આવી રહ્યા છે તો વેધર ફોરકાસ્ટ જે છે ઇટ ઇઝ શિફ્ટેડ ટુવર્ડ્સ વોર્મ. તો એક્સપેક્ટેશન એવી રીતના બને છે કે એર કન્ડિશન જે છે એનું યુસેજ વધશે તો એના વજહથી નેચરલ ગેસની ડિમાન્ડ પણ છે એ પણ વધશે. તો એ એક પોઝિટિવ ફેક્ટર છે પ્રાઇસ માટે. ને સાથે સાથે ટેકનિકલી પણ જે 140નો જે સ્ટ્રોંગ લેવલ છે પ્રાઇસ એની ઉપર સસ્ટેન કર્યું છે અને એની નીચે બ્રેકડાઉન નથી આવી. તો ટેકનિકલી પણ એક્સપેક્ટેશન એક શોર્ટ કવરિંગનું આવી શકે છે.
તો ઇન્ટ્રાડે માટે અગર નેચરલ ગેસ 147 ની આસપાસ આવે તો ત્યાં બાય કરીને ચાલવાનું. સ્ટોપ લોસ છે 143 નું રાખવાનું, ટાર્ગેટ ઉપરમાં 152 નું મેન્ટેન કરવાનું. ઓકે, તો 147 ની આસપાસ નેચરલ ગેસ તમને મળે છે તો ખરીદારી કરીને ચાલો, અને 143 નો સ્ટોપ લોસ રાખવાનો રહેશે. 152 ના ટાર્ગેટ તમને નેચરલ ગેસની અંદર બનતા દેખાઈ શકે છે. તો આ એક સલાહ તમારા માટે નેચરલ ગેસ ઉપર બની રહ્યું છે. અને દેવે, આજથી આપણે જે રીતે જાણીએ છીએ 2 નવા મિની કોન્ટ્રાક્ટ ક્રૂડ અને નેચરલ ગેસના અહીંયા આગળથી લોન્ચ થતા દેખાયા છે. તો આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? આપની કઈ રીતે પ્રતિક્રિયા રહેશે? પાર્ટિસિપેશન વધી શકે? સારા વોલ્યુમ્સ અહીંયા આગળથી બનતા જોઈ રહ્યા છો? એક કાફી પોઝિટિવ ન્યૂઝ ફ્લો જે આવી છે કે એમસીએક્સ વાળાએ જે મિની કોન્ટ્રાક્ટ લોન્ચ કર્યા છે ક્રૂડ ઓઇલ અને નેચરલ ગેસના, કેમ કે બહુ બધા જે ટ્રેડર્સ હતા તો એક માર્જિન જે છે આપણે ટ્રેડ કર્યું હતું પહેલા ક્રૂડ ઓઇલ કે નેચરલ ગેસની અંદર, તો ક્લોઝ ટુ ઇટ વોઝ અરાઉન્ડ 20 to 30,000. તો હવે જે મિની કોન્ટ્રાક્ટ જે આવ્યા છે તો આઈ ગેસ 110 થઈ જશે. તો એકદમ જે નાના રિટેલ ઇન્વેસ્ટર જે છે એને પણ અગર આ માર્કેટ શીખવું છે, પાર્ટિસિપેટ કરવું છે, તો એના માટે આ બેસ્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. પહેલા એ લોકોના માટે આ ઓપોર્ચ્યુનિટી હતી નહીં, કેમ કે કોસ્ટ ઓફ પાર્ટિસિપેશન વોઝ વેરી હાઈ. તો હવે કોસ્ટ ઓફ પાર્ટિસિપેશન એકદમ લો થઈ ગયું છે કે તો એક સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી બનશે ને લિક્વિડિટી પણ વધારે વધશે. તો એ એક વિન-વિન સિચ્યુએશન છે માર્કેટ માટે પણ, એનસેક માર્કેટ, કોમોડિટીઝ માર્કેટ માટે પણ, ને સાથે ઇન્વેસ્ટર્સ માટે પણ. ઓકે, તો આ એક મહત્વનો મુદ્દો છે કે મિની કોન્ટ્રાક્ટને કારણે કોમોડિટી માર્કેટમાં પાર્ટિસિપેશન માટે લાગતી કોસ્ટ જે છે એ તમને નાની રહી શકે છે. તો નવા રોકાણકાર પણ અહીંયા આગળથી, નવા ટ્રેડર્સ પણ અહીંયા આગળથી પાર્ટિસિપેટ કરી શકે છે, અને આ ઓવરઓલ પાર્ટિસિપેશન જે છે કોમોડિટીઝમાં એ આ મિની કોન્ટ્રાક્ટથી આપણને વધતું દેખાઈ શકે છે. તો એક વેલકમિંગ મૂવ આપણે અહીંયા આગળથી એમસીએક્સ દ્વારા થતું જોઈ રહ્યા છે. નવા કોન્ટ્રાક્ટની, મિની કોન્ટ્રાક્ટની શરૂઆત નેચરલ ગેસ અને ક્રૂડ માટે. હવે આપણે ચર્ચાની અંદર આગળ વધીએ અને મેટલ્સની વાત કરી રહીએ તો બેઝ મેટલ્સમાં આજે ભારે દબાણ જોવા મળ્યું, જેમાં એલ્યુમિનિયમ, કોપર અને ઝિંકમાં 1 થી 2% ઘટાડો અહીંયા આગળથી આવતો દેખાયો છે. આ ઘટાડાને આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? આ ઘટાડો આવવાનું પ્રોફિટ બુકિંગ જ રીઝન છે કે અન્ય કોઈ રીઝન આપ જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે આપણે પાછલા થોડા દિવસોમાં સારી મજબૂતી મેટલ્સમાં આવતી જોઈ હતી. જોયું હતું કે લાસ્ટ વીક બેઝ મેટલમાં કાફી સારી રેલી આવી હતી કે જે ફંડામેન્ટલ જે છે એ કોપરના ફેવરમાં હતા, કે ત્યાંનું પ્રોડક્શન જે છે એ ઘટી ગયું હતું, સ્મેલ્ટર જે પ્રોડક્શન કટ કર્યું હતું, અને સાથે સાથે જે ઇકોનોમિક રિકવરી જે ચાઇનામાં આપણને જોવા મળી હતી, તો ડ્યુઝ ફેક્ટર હતા કે કોપરમાં અને બાકી જે બેઝ મેટલમાં સારી તેજી આવી હતી. ને એઝોનામ જે કરેક્શન આવ્યું છે, તમે જે કીધું કે પ્રોફિટ બુકિંગ એ વન ઓફ ધ ફેક્ટર છે, અને સાથે સાથે ડોલર ઇન્ડેક્સ જે છે એ $106 ની ઉપર છે. તો એના વજહથી મેટલ્સની ડિમાન્ડ જે થોડી ઘટી ગઈ છે, તો એ એક રીઝન છે એમાં પ્રોફિટ બુકિંગ આપણને જોવા મળ્યું છે. પણ ઓવરઓલ કોપર મને હજી પણ સારું લાગે જ્યાં સુધી પ્રાઇસીસ 820 ની ઉપર ટ્રેડ કરે છે વીકલી બેસિસ પર. તો જ્યાં સુધી આ લેવલ ઇન્ટેક્ટ છે ત્યાં સુધી બાયોન ટિપ્સનો વ્યૂ રાખવાનો કોપરની અંદર. 836 ની આસપાસ અગર આવશે, હું મે કોન્ટ્રાક્ટની વાત કરું છું, તો ત્યાં બાય કરીને ચાલવાનું. સ્ટોપ લોસ 833 નું રાખવાનું અને ટાર્ગેટ ઉપરમાં 840 નું મેન્ટેન કરવાનું. ઓકે, તો કોપરના મે કોન્ટ્રાક્ટમાં બાય કરવાની સલાહ તમારે માટે બનતી દેખાઈ રહી છે. 840ના ટાર્ગેટ માટે તમે અહીંયા આગળથી ખરીદારી કરીને ચાલો. અત્યારે જે મળેલો ઘટાડો છે એને તમારે ખરીદારી માટેની તક સમજવી જોઈએ. તો કોપરની અંદર ખરીદારીની સલાહ 840ના ટાર્ગેટ માટે. અને ત્યારે જ દેવે, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ અમારી સાથે જોડાયા અને તમામ નોન એગ્રી કોમોડિટીઝ અંગે અમારી સાથે ચર્ચા કરી. આપનો આભાર. અને આ સાથે કોમોડિટી બજારમાં સમય છે ફરી એક વખત બ્રેક લેવાનો. લઈશું બ્રેક, અને બ્રેક બાદ આપણે એગ્રી કોમોડિટીઝની ચર્ચા સાથે આ શોમાં આગળ વધીશું. વિરામ બાદ કોમોડિટી બજારમાં આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે. અને હવે નજર કરી લઈએ એગ્રી કોમોડિટીના કારોબાર પર. તો એગ્રી કોમોડિટીમાં આજે મસાલા પેકમાં સારી ખરીદારી જોવા મળી. હળદરમાં સૌથી વધારે લગભગ 6% જેવી ખરીદારી થતી આપણને આજે દેખાય છે. સારી મજબૂતી સાથે આપણે હળદરમાં કારોબાર થતા જોયો, અને જીરા અને ધાણાની અંદર પણ ખરીદારી તરફ જ માહોલ બનતો દેખાયો છે. ગુવાર પેકમાં પણ તેજી સાથેનો જ કારોબાર રહ્યો. અને વધુ ચર્ચા કરીશું. આપણી સાથે તિરસુલ એન્ટરપ્રાઇઝના રૂપેશ દલાલ જોડાયા છે. રૂપેશજી, સ્વાગત છે આપનું સીએનબીસી બજાર પર. રૂપેશજી, હળદરમાં ખૂબ સારી મજબૂતી આજે બનતી દેખાય છે. 5-6% મજબૂતી ઓલરેડી આજના દિવસમાં આપણે જોઈ છે. હળદર ઉપર આપ આ મજબૂતીને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો, અને અન્ય મસાલા
માટે આપની કઈ રીતે સલાહ રહેશે? હોલ્ડર પર્ટિક્યુલરલી વાત કરીએ તો ડેફિનેટલી આજના દિવસ માટે ટ્રેન્ડ સેટર રહ્યું અને એની અસર બીજી બધી એગ્રીકલ્ચર કોમોડિટીઝ પણ જોવા મળી. પહેલા તો આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણા બાજુ વરસાદના હિસાબે એરાવલ્સ અગેન પાછી રૂંધાઈ ગઈ અને હજુ પણ 6 થી 7 લાખ બોરીની જ એરાવલ્સ થઈ છે. જનરલી આ સમયમાં 10 લાખ બોરીની ઉપર એરાવલ્સ થઈ જવી જોઈએ અને બધા ભાવે આટલા ઐતિહાસિક ઊંચા ભાવે પણ એરાવલ્સનું પ્રેશર વધતું નથી. તો બી શ્યોર કે વેપારીઓને લાગી રહ્યું છે કે અરાઉન્ડ 50% વધારેનો ક્રોપ આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણા બાજુ નથી. ચાંદની બાજુ પણ એરાવલ્સ ખૂબ જ મર્યાદિત રહી છે. ત્યાં પણ હવે સીઝન ઓલમોસ્ટ પૂરી થવા આવી છે અને બસમત, હિંગોલી, નાંદેડ આજે મેઇન સેન્ટરો છે જ્યાં એરાવલ્સ અરાઉન્ડ 8 થી 10 હજાર બોરીની આસપાસ રહે છે. પણ જનરલી આ સમયગાળામાં 20 થી 25 હજાર બોરીની આવક રહે છે અને તમે 50% જ એરાવલ્સ છે. આટલા ઊંચા ભાવો છતાં પણ ખેડૂતો બજારમાં માલ લાવતા નથી. એટલે અગેન ઉત્પાદન તો ઓછું હતું, ઈલ્ડ પણ થોડું નબળું હોય એવી આશંકા અત્યારના બજારમાં વર્તા રહી છે. ગ્રાહકી પણ આટલા ઊંચા પથારે ડોમેસ્ટિક એઝ વેલ એઝ એક્સપોર્ટ ખૂબ જ સારી છે. જેટલો પણ માલ બજારમાં આવે છે એવો ઇમિડિયેટલી સ્ટોકિસ્ટોની અને મસાલાવાળા ઉત્પાદકોની ગ્રાહકીમાં ઉપડી જાય છે. સો ઓવરઓલ ફંડામેન્ટલ્સ જોવા જઈએ તો ડિમાન્ડ સપ્લાય જેટલો માલ આવે છે એટલો માલ ઉપડી જાય છે. આટલા ઊંચા ભાવ છે. 20,000ની એક ઐતિહાસિક જે મનોવૈજ્ઞાનિક લેવલ છે તે તૂટી જશે તો લાગે છે કે 21,000ની આસપાસ અગેન પાછું બજાર પહોંચી જશે. સો એવરીબડી ઇઝ વેટિંગ, કારણ કે અગાઉ એકવાર 20,000ની લેવલ ટચ કરીને બજાર પાછી ફરી ગઈ હતી અને ત્યાંથી નીચા મથારથી અરાઉન્ડ 20 થી 25% બહુ જબરદસ્ત મોટી તેજી આવી ગઈ છે છેલ્લા 20 થી 25 દિવસમાં. અને આ તેજી અગેન નવી હિસ્ટોરિકલ હાઈ તરફ જાય એવો અત્યારના તો અંદાજ દેખાઈ રહ્યા છે, કારણ કે ફંડામેન્ટલનો સપોર્ટ પણ સારો છે ત્યાંના બજારમાં. દાણામાં નીચા મથાળે 75 નીચે જાય છે તો અગેન લેવાળીનો સપોર્ટ મળે છે અને ભાવ 100-200 રૂપિયા ઉપર જાય છે. મને લાગે છે કે અરાઉન્ડ 7,500 નીચે અગેન જાય તો દાણામાં બાઇંગ કરી શકાય વિથ ધ ટાર્ગેટ ઓફ 7,800, 7,900. અને જીરામાં તો ઓલમોસ્ટ અથડાઈ ગયું છે. મોટી તેજી નથી કે મોટી મંદી નથી. હજુ પણ ફિનાન્શિયલ ક્રાઇસિસમાંથી જીરાની બજાર અને ઊંઝાની બજાર માર્કેટ બહાર આવી નથી. તો મને લાગે છે કે એકવાર 20,000થી લઈને 25,000ની વચ્ચે આમાં જીરાની બજાર અથડાતી ગઈ છે. ઓકે, તો 20,000ની પાસે હળદર પહોંચવાનો પ્રયાસ કરતી દેખાઈ રહી છે અને ધાણામાં પણ 7,500ની આસપાસ લેવલ્સ મળે છે. તો ખરીદારી કરો 7,800ના ટાર્ગેટ માટે. તો મસાલા પેક પર આજે ફોકસ રહેતું દેખાયું છે. રૂપેશજી, આપનો આભાર. આપ અમારી સાથે જોડાયા અને એગ્રી કોમોડિટીઝ અંગે અમને સલાહ આપી. આપનો આભાર. અને આ સાથે જ કોમોડિટી બજારમાં હાલ પૂરતું આટલું જ. હાલ મને પણ આપશો રજા. વધુ અપડેટ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.